السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اعظم شبیر مدینہ منورہ سے، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں دنیا کے سب سے خوبصورت ترین شہر مدینہ منورہ میں۔ ماشاءاللہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گنبد خضرا کے مناظر۔ یہ بالکل آج گنبد خضرا کے سائے میں آج 12ویں تراویح پڑھی، 12ویں تراویح ادا کی۔ 11واں روزہ، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے مدینہ منورہ میں۔ آج 11واں روزہ تھا اور 12ویں تراویح۔ ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کی یہ قیمتی گھڑیاں گزرتی جا رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زیارات ہیں، مساجد ہیں یہاں بالکل مسجد نبوی کے پاس ہی۔ آج ان کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتے ہیں اور زیارت کرواتے ہیں آپ کو۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جی، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گنبد خضرا۔ ابھی ہم موجود ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ تراویح کی نماز ختم ہو چکی ہے اور لوگ یہاں سے جیسے جیسے ان کی عبادات مکمل ہوتی جا رہی ہیں تو وہ یہاں سے اٹھ کے ابھی روانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سامنے جو ابھی آپ کو یہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں، یہ بالکل پرانی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دور کی جو مسجد تھی یہ وہ ہے۔ اور ابھی ہم یہاں پہ جو کھڑے ہوئے ہیں جو اصحاب صفا جو پھر تعمیر نو کی گئی تھی، پھر وہ ابھی ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے گنبد خضرا کا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ابھی ہم چلتے ہیں انشاءاللہ باہر۔ آپ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ابھی یہ ماشاءاللہ یہ پردے لگنے شروع ہو گئے ہیں ابھی جیسے ہی۔ اچھا، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، ابھی یہ جو جگہ ہے نا، یہ خاص جگہ یہاں پہ لیڈیز کے لیے پھر یہ ابھی یہ پردہ لگنا یہاں سے شروع ہو گیا، مطلب یہ پردہ لگا کے اس سائڈ سے مردوں کا داخلہ بند کر دیں گے اور یہ مسجد نبوی کی پچھلی سائڈ آخر تک یہ جو ابھی یہ پردہ جو لگا رہے ہیں یہ آخر تک مسجد نبوی کے آخر تک لگا دیں گے، اس سائڈ سے بھی اور اس سائڈ سے بھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی۔ اور یہاں سے آدھے گھنٹے تک، پونے گھنٹے تک یہاں سے مردوں کو بالکل صاف کر دیں گے، ہٹا دیں گے اور مسجد کی پچھلی سائڈ سے یہ ابھی عورتوں کا داخلہ شروع کر دیں گے۔ پھر ان کا جتنا بھی ٹائم ہوتا ہوگا، جو ہماری بہنیں یہاں سے ہو کے گئی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہوگا کہ یہ کتنی دیر کے لیے پھر یہ کھلا رکھتے ہیں عورتوں کے لیے، مطلب یہ پھر خاص جگہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دینے کے لیے عورتوں کو پھر یہاں پہ یہ سارا داخلہ پھر عورتوں کا ہوتا ہے، مردوں کا اس جگہ پہ داخلہ بند کر دیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، ابھی ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، روح کی تازگی۔ درود السلام پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گنبد خضرا، یہ رات کے مناظر ہیں تراویح کے بعد۔ یہاں سے یہ گنبد خضرا دیکھتے ہوئے یہ ابھی یہ تراویح کے بعد کے مناظر ہیں۔ یہاں سے ماشاءاللہ عوام جا رہی ہے ساری۔ جیسے ہی تراویح کی نماز ختم ہوتی ہے تو یہاں سے لوگ کافی تعداد میں لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں مسجد نبوی سے، جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ، تو وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے۔ مطلب مغرب کے بعد جو لوگ آتے ہیں تو اکثر افطار تو یہیں پہ مسجد نبوی میں ہی کرتے ہیں، تو پھر وہ افطار کے فوراً بعد پھر دوبارہ کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا انسان کا، تو وہ یہیں پہ مسجد نبوی میں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کچھ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر جو انسان مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے نکلتا ہے پھر اس کا داخلہ مسجد نبوی میں مشکل ہو جاتا ہے، یعنی وہ پھر مسجد نبوی میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، اتنی تعداد ہوتی ہے عوام کی، دروازے اس کے
تقریباً مسجد عشاء کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی مسجد نبوی کے جو باہر صحن کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جو نماز کے لیے عشاء کی نماز کے لیے جو انسان آنا چاہے تو پھر اس کو باہر ہی جگہ ملتی ہے۔ کچھ لوگ روڈوں پہ اور کچھ باہر صحن بنائے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کے باہر بھی کچھ قالین وغیرہ لگا دیتے ہیں، صحن بنائے ہوئے ہیں، کچھ وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں، اور جن کو جہاں پہ بھی جگہ مل جاتی ہے، مطلب وہ ساؤنڈ تو لگے ہوئے ہیں، اسپیکر لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ مسجد نبوی کی باہر آواز جاتی ہے تو پھر وہ وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب جو مغرب کی نماز کے بعد یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں پھر ان کا داخلہ پھر یہاں سے مشکل ہو جاتے ہیں اندر۔ اچھا جی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ ایک میوزیم بنایا ہوا ہے 306 نمبر گیٹ کے پاس۔ پھر انشاءاللہ کبھی اس کے اندر جا کے آپ کو اس کے جو اندر مقدس زیارات وغیرہ رکھی ہوئی ہیں وہ دکھائیں گے کبھی۔ تو ابھی آج تو جو آپ کو زیارت کروا رہے ہیں انشاءاللہ اسی کی طرف چلتے ہیں، آگے دیکھتے جائیے۔ ماشاءاللہ یہ اچھا یہ ابھی ہم مسجد نبوی کے باہر آ چکے ہیں، صحن کے باہر۔ یہ 310 اور 11 نمبر گیٹ ہے، یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 311 نمبر اور یہ 310 نمبر۔ 310 اور 11 نمبر گیٹ سے جیسے ہی ہم باہر نکلیں گے تو یہ سامنے یہاں پہ یہ پرفیوم کی دکان لگی ہوئی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوئی ہیں آگے، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ حجاج کرام کے لیے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں ابھی آپ، یہ پرفیوم کی دکان ہے اور اس پہ سیل بھی لگائی ہوئی ہے 50% آف کی۔ اور یہ آگے یہ بھی ایک پرفیوم کی ہی دکان ہے، شاپ۔ یہ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے یہاں پہ جائے نماز اور بھی چیزیں ہیں۔ آگے یہ بالکل ایک شاپنگ سینٹر جہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے یہاں سے۔ یہ جہاں سے جیولری آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جیولری رنگ وغیرہ اور قرآن پاک، یہاں پہ یہ قرآن پاک اور پرس وغیرہ، اور یہ چھوٹے چھوٹے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے گلاس اور یہ چینک، یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں یہاں پہ۔ اور آپ رش دیکھ سکتے ہیں، یہاں حجاج کرام کا رش دیکھ سکتے ہیں ابھی۔ یہ ماشاءاللہ آپ یہ جیولری دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں پہ واچ وغیرہ، اور یہ گفٹ بنے ہوئے، جیسے یہ بھی یہ گفٹ ہے جس میں ایک ٹوپی ہے اور ایک عطر ہے اور تسبیح، اور دوسرا یہ گفٹ یہ اس میں بھی وہی ہے لیکن یہ ایک باکس میں بند کیا ہوا ہے، چھوٹی تصویر، ڈیجیٹل تصویر ہے اور دانوں والی بھی تصویر ہے، عطر ہے، رنگ ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا یہاں پہ پیکنگ کی ہوئی ہے۔ یہ بڑی پیکنگ ہے اور یہ چھوٹی پیکنگ میں بھی یہ چیز دستیاب ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان شاپنگ سینٹر کے پاس ہی بالکل ابھی آپ دیکھیں تو یہ سامنے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی آج ہم آپ کو بتانے والے تھے، زیارت کروانے والے ہیں۔ یہ انہی 311 310 نمبر گیٹ سے نکلتے ہی یہ سامنے مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسجد، اس کا یہ مینار، اس کا یہ گنبد بنا ہوا ہے اس کا ماشاءاللہ سے۔ یہ حجاج کرام یہاں پہ زیارت کرنے کے لیے سب حجاج کرام آئے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔
यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अभी आपको दिखाते हैं ये मस्जिद बाहर से। अंदर अभी काफ़ी रश लगा हुआ है, कुछ रश कम हो तो फिर आपको अंदर से भी दिखाते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये बहुत ही पुराने पत्थरों से बनाई गई है मस्जिद। ये देखिए ये कितने ही प्यारे अंदाज के साथ छोटे छोटे पत्थरों को मिला के बना के कितने ही प्यारे अंदाज से ये उसी वक्त हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर की बनाई गई है मस्जिद। ये अभी आप देख सकते हैं ये जहाँ से मतलब ये कुछ पुराने दौर के जो पत्थर वगैरह थे जो जहाँ से टूट फूट का शिकार हो गए, फिर वहाँ पे न्यू बनाई और वहाँ पे प्लस्तर कर दिया। लेकिन जो पुराने दौर की जो बाकी हैं तो वो उसी हालत में पत्थरों के उनके ऊपर ना कोई प्लस्तर वगैरह या कुछ भी ऊपर नहीं किया, तो उसी हालत में ये मौजूद हैं। जो साइड न्यू बनाई हैं तो वहाँ पे उन्होंने प्लस्तर वगैरह ऊपर कर दिए हैं, तो वो ज़ाहिर हो रहा होता है कि ये चीज़ पहले की जो शुरू से बनी हुई है और जो चीज़ नहीं बनाई गई है। आप माशाल्लाह ये मीनार देख सकते हैं, यहाँ से ये नीचे एक चौकोर शक्ल में जा रहा है और ऊपर ये गुलाई में देखें ये गुलाई कैसी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुलाई बनाई गई है। और उसके ऊपर और देखें और ये गुंबद है माशाल्लाह, गुंबद, फिर गुंबद के ऊपर एक चांद बनाया हुआ है। तो ये है मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुछ रश कम हो तो फिर आपको अंदर से दिखाते हैं। जी तो प्यारे नाज़रीन, अभी हम आ चुके हैं मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यार गार हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे अपनी जान कुर्बान करने वाले हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुनिया जहान से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले सहाबा किराम में से सबसे पहले खलीफा भी बने जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनके नाम से मंसूब ये मस्जिद है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह निहायत ही उम्दा फ़न तामीर में ये बनाई गई मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, इसकी तारीख़ के बारे में आप इसकी खूबसूरती भी देखते रहें और हम आपको इसकी तारीख़ के बारे में बताते हैं। कुछ लोग इसकी तारीख़ ये बताते हैं कि यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक था, लेकिन जो बाहर साइन बोर्ड आपको दिखाया उस पे जो सऊदी गवर्नमेंट ने जो तहरीर की है उसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ईद की नमाज़ अदा की, मतलब ईदैन की जो नमाज़ें अदा की थी वो यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस जगह पे अदा की, तो उस वजह से फिर ये जगह ख़ास कर दी गई थी। और उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जब दौर आया तो उन्होंने यहाँ पे मस्जिद बनाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नाम पे। तो वल्लाहु आलम जो भी इसकी हकीकत हो, तो असल बात तो ये है कि इन जगहों के साथ प्यारे सहाबा किराम और हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम भाइयों बहनों को, देखने वालों को इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत अता फ़रमाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद ख़ूबसूरती में बनाई गई। अंदर से आप देख सकते हैं इसका एक एक जगह, एक एक साइड कोना बहुत ही खूबसूरत। अच्छा सर, ये सामने मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ये शॉपिंग सेंटर जो आपको दिखाए हैं, ये परफ्यूम की दुकानें और ये पीछे 310 और 11 नंबर गेट है। इनके दरमियान ही, शॉपिंग सेंटर के दरमियान ही यहाँ से एक रास्ता निकल रहा है। रास्ता क्या निकल रहा है, मतलब एक सहन बना हुआ है यहाँ पे, ये सारी टाइल लगी हुई है, ये सारा खुला इलाका है। ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये सामने बस सिर्फ एक बिल्डिंग बनी हुई है और इसमें कोई रिहाइश वगैरह नहीं है। इस बिल्डिंग की इस साइड पे है 310 11 नंबर गेट और बिल्डिंग के उस साइड पे है 316 नंबर गेट। मतलब वहाँ से ये सारे पीछे गेट आ रहे हैं, 310 11 12 13 14 15, ये इमारत के साथ में 15 हो जाता है और इमारत के आगे 316 नंबर गेट। तो अगर आप इस साइड से आना चाहें 310 नंबर और 11 नंबर से आना चाहें तो ये रास्ता है, इस साइड से आप आ जाएंगे मस्जिद हज़रत अली बिन अबी तालिब। ये आप देख सकते हैं, ये है मस्जिद हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की। तो अगर आप इस साइड से आना चाहें तो ये रास्ता है, ये जगह है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये खाली मैदान, ये सिर्फ हुज्जाज इकराम के आने जाने के लिए ये बनाया हुआ है। तो अगर आप ये सामने मस्जिद नबवी, सुभान अल्लाह, मनाज़िर देखें आप, जैसे ही मस्जिद नबवी पे एक नज़र पड़ती है एक आँखों में ठंडक पैदा हो जाती है, दिल को सुकून और राहत पैदा हो जाती है जैसे ही नज़र पड़ती है।
माशाल्लाह आप भी ये देख सकते हैं, आप देख लें, दरूद पाक पढ़ते रहें और अपने दिल को, अपनी रूह को सुकून देते रहें। तो ये सामने गेट है 315 और 16 नंबर। 315 और 16 नंबर से जैसे ही हम निकलेंगे तो ये साइड पे आ जाएंगे। ये पीछे हमने आपको पिछली वीडियोस में इसकी ये यहाँ की मेट्रो बस सर्विस है, अभी आप देख सकते हैं। ये यहाँ ये जो सऊदी अरब के जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनके लिए ये बस सर्विस। तो ये अभी हम पहुँच चुके हैं माशाल्लाह यहाँ मस्जिद हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये नीचे स्क्रीन बार, आप इसको मोबाइल से स्कैन करें तो इसकी हिस्ट्री और इसकी लोकेशन सारी आ जाती है। तो आगे सामने ये साइन बोर्ड है, आप इस साइन बोर्ड पे आके भी सर्च मार सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंग्रेज़ी और उर्दू नहीं, इंग्लिश और अरबी में 2 ज़ुबानों में यहाँ पे सारी हिस्ट्री बताई होती है। तो हर वो जगह जहाँ आप माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ले आए और आप देखें ऐसा साइन बोर्ड लिखा लगा हुआ है तो समझ जाएं कि इस जगह को हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से या हुज़ूर के सहाबा से निस्बत है। तो आइए अभी चलते हैं माशाल्लाह मस्जिद हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दामाद हज़रत सैयदा खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा के शौहर हसनैन करीमैन के वालिद और माशाल्लाह बहुत ही बहादुर, जिनके नाम से कुफ़ार लरज़ जाते थे। खैबर के दर्रे उखाड़ फेंके थे एक ही बार में, और खंदक में एक ही बार में जो 1000 के साथ लड़ने वाला वो अपने आप को पहलवान कहता था, उसको एक ही बार में उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। तो ये थे हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम। तो ये उनके नाम से मस्जिद है, उनके नाम से बनाई गई। इसकी तारीख़ भी इसी तरह बात जो गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट ने जो बाहर साइन बोर्ड लगाया, आप अभी जो आपको दिखाया उसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने नमाज़ें अदा की, नमाज़ ईद भी अदा की। और बाज़ मुफस्सिर लिखते हैं कि इस जगह पे हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का घर था। तो मतलब जो भी था, घर था या यहाँ पे नमाज़ें अदा की। हमने तो ज़ियारत करनी है कि इस जगह पे हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को इस जगह से निस्बत है। बहरहाल आपने देखी आज ये हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम देखने वालों को भी इस प्यारी जगह पे, इस मुक़द्दस जगह पे लेके आए और आप इसको बिल्कुल यहाँ आके आप इसकी ज़ियारत करें। तो माशाल्लाह ये अभी नई बनाई है, पुरानी शायद पुरानी हो गई होगी, तो उसको शहीद करके ये अभी दोबारा सऊदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल नए अंदाज़ में उसको दोबारा। जी तो आज की वीडियो में हमने आपको मस्जिद नबवी के अंदर रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की मसाजिद दिखाई, उनकी ज़ियारत करवाई। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। जी तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अभी इजाज़त चाहते हैं आपसे इस दुआ के साथ, अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम दोस्तों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।